It's very nice to see that Karkand movement has gained momentum, and we have so many people approaching us saying that they would like to do the next episode of Karkand. So thank you everybody for your enthusiasm, and hope we continue to see good attendance as well as good participation. So you have already seen 2-3 days of Karkand with role play, but today they have decided on a big blockbuster. It's got a star cast which, somebody saw the flyer and thought it was the audience. So that many people are going to put up a show today, and all thanks to Dr. Girija putting in the effort to get the team together, and we look forward to a very, very educative as well as entertaining episode. Thank you, Vidya ma'am. It's very nice to see you all here assembled to watch our show. So it's been efforts by all our team for the past 1 week. நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So hopefully you all will enjoy our show. So I think the maximum number of participants for a Karkand show is probably today. ஒரு 15 people இருக்காங்க. So initially I am going to start with introducing, there will be 3 scenes in our show. So it is basically the journey from a pregnant woman coming to the antenatal clinic, seeing the doctor, disclosing the news, and then going forward, what advice she is being given, and then she comes back in labor. We have the entire labor scene being done over here by our team, followed by the delivery moments and all the scenes for you guys. So at the beginning of every role play, I'm going to introduce the participants and what role they are going to play. And then at the end, I have a short video to show you how the labor process goes in. So thank you everyone. So can we start, ma'am? Can we start our role play? Okay. So our topic for today is Growing a Miracle, 9-month wonder, very nicely coined by Pata sir. So first scene is outpatient department. எல்லாரும் வந்துருங்க. It's okay, it's just for the background, so I'll just put it up, but even if you don't see it, I can play it again later. So OP team, we have Sandhya, our physician assistant, as the patient, Diya. Then her husband, Rabina, Sister Brito as the daring mother-in-law. And we have Dr. Harini as the consultant obstetrician, and Amuda sister as the OP nurse. So I'll hand over the mic to them to start the first scene role play. நீ அப்படியே தான் பண்ணுங்க ஓடி வந்துட்டீங்க எல்லாம் ஓடுங்க welcoming Dr. Jayashree upon our OG consultant. Having a platform. Sorry, Dr. Thank you. Thank you, ma'am, for joining us today. சிஸ்டர், என் மருமக தியா, இவளுக்கு பீரியட்ஸ் தள்ளி போயிருக்கு. நாங்கள் டாக்டர் பார்க்க வந்திருக்கோம். என்ன பண்ணணும்? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா. சரி, நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நேம் அண்ட் அட்ரஸ் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. ஓகே, நம்ம டாக்டர் பார்த்துடலாங்க. ஓகே மேம். ஓகே, நீங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு எங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்? இந்த ரிசப்ஷன் பில்டிங்கில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகே மேம். நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்கள் உட்காந்துக்கோ, நாங்கள் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம்.
ஓபி பார்க்கலாம். தலை சுத்துற மாதிரி இருக்குங்களா? எப்போ லாஸ்ட் பீரியட் டேட் மேம்? உங்கள் நேம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா? பாருங்க மேம், டாக்டர் வர கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நான் அதுக்குள்ளே கால் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹலோ டாக்டர். டாக்டர் ஹரிணி, குட் மார்னிங் டாக்டர். ஒரு பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க ஓபிக்கு. பிரைமி, 26 இயர்ஸ், எல்எம்பி வந்து 10th March. யூபிடி பண்ணிட்டாங்க மேம், இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே மேம். ஓகே மேம், பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, நான் வந்துடுவேன். ஓகே மேம், தேங்க்யூ. என்னம்மா சொன்னாங்க? மேம் டாக்டர் வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்க. டாக்டர் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துருவாங்க. நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க, நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்க. சரிங்களா? கீழே ஸ்கேன் ரூம் எங்கே இருக்கு? கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போங்க மேம், போய் Okay. ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. சரி. மேம் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் தான் சந்தியா இல்லையா? 26 year old. ஓகே. இப்போ தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கா? ஓகே ஓகே. எவ்வளோ நாளாக கிடினஸ் இருக்கு? ஓகே. வாமிட்டிங் மாதிரி ஏதாவது? ஓகே. வென் வாஸ் யர் லாஸ்ட் பீரியட்? ஓகே ஃபைன். சைக்கிள்ஸ் எப்போவுமே ரெகுலராக தானே இருக்கும்? ஓகே ஓகே. சுகர், ப்ரெஷர், ஆஸ்மா, தைராய்டு? இல்லை மேம், எதுவும் இல்லை. எதுக்காவது மெடிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? இல்லை மேம். ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி சர்ஜரி ஏதாவது? இல்லை மேம், எதுவும். அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதில்ல. சரி ஓகே ஓகே. இப்போ தான் இருக்கா, முன்னாலேருந்தே இருக்காமா? 5 days. சரி ஓகே. அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? சுகர், ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி? சரி ஓகே. ஏதாவது ட்ரக் அலர்ஜி மாதிரி இது இருக்கா உங்களுக்கு? அலர்ஜிலாம் இல்லை. சரி ஓகேம்மா. நண்டு சாப்பிட்டேன் மேம், அதில் இச்சிங் இருந்துகிட்டே இருந்துன்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே ஓகே. அதெல்லாம் இப்போ செட்டில் ஆகிடுச்சா? ஓகே. ஏதாவது மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தீங்களா அதுக்கு? ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் கொடுக்கல. ஓகே ஃபைன். ஓகே. யூபிடி பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா வீட்டில்? அது ஓகே ஓகே. ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸ்கேனில் வந்து ப்ரெக்னென்சி கன்ஃபார்ம் இருக்கு. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஸோ ஸோ உங்கள் மென்சுரல் டேட்ஸ்க்கும் ப்ரெக்னென்சிக்கும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்குது. ஸோ பேபியோட ஹார்ட் பீட்டுமே வந்துருச்சு. நான் 7 weeks ப்ரெக்னென்ட். சரிங்களா? பேபியோட இதே திருப்பி தெரியும். நல்லா தெரியுதுமா, எல்லாமே நார்மலாக இருக்கு. சந்தோஷம் மேடம். சரிங்களா? ஓகே. ஏதாவது மெடிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறீங்களா இது வரைக்கும்? ஓகே. இப்போ ஃபோலிக் ஆசிட் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி தரேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 months ஃபோலிக் ஆசிட் போடுங்க. ஆஃப்டர் தட் வில் ஸ்டார்ட் ஆன் அயர்ன் அண்ட் கால்சியம். சரிங்களா? அப்போ தான் வந்துட்டு பேபியோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், ஸ்பைன் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்காக மேம் என்னென்ன சாப்பிட்லாம் மேம்? ஃபுட் வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ப்ரோட்டீன் அது மாதிரி எல்லாமே நல்லா எடுத்துக்கலாம். தயிர் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. நான்வெஜ் சாப்பிடுவீங்கன்னா எக் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ரிலீஜியஸாக ஒரு 2 to 2.5 liters ஆஃப் வாட்டர் குடிங்க டெய்லி. சரிங்களா? ஹைட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேடம், வார கடைசி ஆனால் இவங்க வெளியில் இப்படி போய் நிறைய சாப்பிட்றாங்க, அவுட் சைட் ஃபுட்டெல்லாம் போடலாமா அது? இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சோடா ட்ரிங்க்ஸ், ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அதெல்லாம் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. சரிங்களா? அப்புறம் மேம், வீட்டில் ரொம்ப ஆட்டம் போடுறாங்க, குதிக்கிறாங்க, டான்ஸ் போடுறாங்க. ஜிம் வந்து இப்போலாம் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் எதுவும் பண்ணாதீங்க. ஸ்லோ வாக் அந்த மாதிரி மட்டும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3 months பண்ணிக்கோங்க. லாங் ட்ராவல்லாம் பண்ணலாமா மேம்? இல்லை இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருக்காங்க, இப்போ போகலாமா வேணாமா? ஒர்க் பக்கத்தில் தான் இருக்குன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். சரி, ஸ்லோவாக போங்க. ப்ரிஃபரபிளி கேப் அந்த மாதிரி, ஆட்டோ அந்த மாதிரி போய்க்கோங்க. மேடம், தடுப்பூசிக்கு இதெல்லாம் எப்படி போடுவாங்க? ஆமாம், தடுப்பூசி ஒன்று போடணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணணும். அது வந்து இப்போ இல்லை, 11 to 13 weeksல. ஓகேங்களா? பேபியோட 30 weeks எப்போ வரும்? அது வந்துட்டு இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு 1 month டைம் இருக்குது. நான் டேட்டும் ஸ்கேன் எப்போ பண்ணணும்னு எழுதி தரேன். அப்போ நீங்கள் வந்து NT ஸ்கேன் பண்ணணும். சரிங்களா? அதில் வந்துட்டு பேபி வந்து ஜெனட்டிக்கலாக நார்மலாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா?
இல்லை சாப்பாடு மேம் எல்லாமே சாப்பிடலாம். எல்லாமே சாப்பிடலாம், எதுவும் அவாய்ட் பண்ண வேணாம். பப்பாயா, ஜாக் ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க, மற்றபடி எல்லாமே சாப்பிடலாம். ஓகே மேம். சரிங்க. இதுலேயே நம்பர் இருக்கு, நீங்கள் எதாவது காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இன் பிட்வீன் உங்களுக்கு ஏதாவது அப்டமல் கிராம்ப்ஸ் மாதிரி ஸ்பாட்டிங் மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரலாம். எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் விசிட் வாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம். தேங்க்யூ. டாக்டர் பார்த்துட்டீங்களாம்மா? சிஸ்டர் நாங்கள் டாக்டர் பார்த்துட்டோம். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்குங்கம்மா? ஆமாம், இந்த கவர்மெண்ட்டில் ஒரு நம்பர் வாங்கணும்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க, அதை பற்றி சொல்கிறீங்களா? ஆமாம், உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு நீங்கள் உங்கள் நேம் அண்ட் அட்ரஸ், ஆதார் நம்பர் கொடுத்தா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஒரு 13 டிஜிட்டில் ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க, அதை எடுத்துக்கணும். அது இருந்தால் தான் பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்க முடியுமா? சரி. ஏதாவது இது பண்ணலாமா, அப்ளை பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மேம். பிக்னி போர்ட்டல்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அந்த ஆப் மூலமா நீங்க நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லி பண்ணீங்கன்னா வந்துரும். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது அந்த நம்பரும் எனக்கு ஆதார் கார்டு காப்பியும் எனக்கு கொடுக்கணும். சரிங்களா? ஓகே ஓகே. சுந்தர் தேங்க் யூ. சிஸ்டர். கங்க்ராச்சுலேஷன். தேங்க்யூ. So this was our OP scenario. Outpatient department, typically patient, mother-in-law, everybody asking a lot of questions because pregnancy la enna pannom enna pannakoodadhu nariya doubts ellarkume irukum. So I think the most important thing here is the doctor patiently answering all the questions for them and clearing all their doubts. Okay. And basically ஒரு antenatal care plan மாதிரி first visitலியே we like to give to them. So what to expect through their pregnancy journey. So இது வந்து it is just a brief summary. I don't want to elaborate too much on it. But regular checkups, health education, what to avoid, what they can do. அந்த மாதிரி ஒரு clear plan we give them. High risk conditions, obviously we have to do blood tests, regular BP monitoring, sugars எல்லாமே check பண்ணி if we come across any high risk conditions, then accordingly we tackle them. Screening for them is important. Vaccinations பற்றி பேசினாங்க. So that is one of the important things that we do in pregnancy. Then towards 9th month of pregnancy, it's very important that they have a detailed discussion, a care plan made, birth plan madri. We can ask the patient and their family to give us their birth plan, their wishes, and we try to incorporate them into the care that we provide as much as possible. And finally, after delivery, family planning options number discuss pandrom. So the next slide is just a sort of brief table where what we do at each gestation. I can share the slides with anyone who is interested later on to have a look at it. This is more like a interactive program. So adanala if you have any questions in between, you can always ask us. We'll move on to our next scenario, which is the most I think awaited scenario here. What we expect in labor ward and what we can see. Day in and day out, we see a lot of activity happening. So எல்லாமே வந்து நார்மலாகவே போகாது. Sometimes we have lot of emergencies coming up. Expect the unexpected மாதிரி நிறைய unexpected situations இருக்கு. How the team as a whole tackles any situations that comes in front of them is what we would like to portray here. So I would like to call our next set of participants for the labor ward scenario. So she is, yes, 9 months hence. She is 38 weeks now. So patient comes to emergency room now with labor pains. And Angende, who receives her and how she moves into labor ward and what happens is the next scene here. So participants here in order of their appearance is Mariamma sister as the labor ward nurse. Geeta sister, you can raise your hands for the audience to cheer. And Geeta sister as labor ward nurse too. Dr. Anita, Dr. Aditya as labor ward doctors. Gomati sister, neonatal pediatrician, neonatologist. And Monica sister as the neonatal nurse here. And we have our same patient, Dia, who is hiding somewhere. I don't know where she is. I think preparing to make her baby bump. So she will appear very soon with her mother-in-law, Brito sister, and her husband, Rabina. And we have Kanimori sister as her mother here. Most important person here, ஏன்னா நம்மளுக்கு லேபர் வார்டில் ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கறது மீனம்மா as our GDA. வாங்க. So I'll pass the mic on to them. Situation starts in ER. என்னாச்சுமா? ஐயோ, எப்பத்துல இந்த பெயின் இருக்கு மேம்?
காலை மேலே வைங்க. நேற்று நைட்லேருந்து பெயின் இருக்குங்களா? ஓகே வாங்க. நான் கூப்பிடுறேன் மேடம். ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சார். சொல்லுங்கள் சார். சொல்லுங்கள் சார். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே ஓகே சிஸ்டர். வீல் சேரில் ஷிஃப்ட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர். மரியம்மா சிஸ்டர், செய்யார்லேருந்து கால் பண்ணாங்க. ஒரு பேஷண்ட் லேபர் பெயினில் வராங்களா சிஸ்டர்? 38 வீக்ஸ் சிஸ்டர். பிரேமி. ஹலோ ஒரு நிமிஷம் அம்மா. அம்மா நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியில் வெயிட் பண்ணுங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். அம்மா உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்க? தியா. தியா இங்கே பாருங்க, பயப்படாதீங்க. என் பேர் மரியம்மா, நான் லேபர் ஸ்டாஃப். சரிங்களா? நானும் இந்த கீதா சிஸ்டர் இருக்காங்க, நாங்கள் 2 பேரும் டெலிவரி முறைய வரையும் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சரியா? பயப்படாதீங்க, படுத்துக்குங்க. மீனாம்மா கவுன் மாற்றிடலாமா? கவுன் எடுத்துருங்க, கவுன் மாற்றிடுங்க. கவுன் மாற்றிட்டு படுக்க வைங்க. இந்த டாக்டர் வருவாங்க. தியா பயப்படாதீங்க. இங்கே பாருங்க தியா, மூச்சு எடுத்து விடுங்க. கவுன் மாற்றிக்கலாம், வாங்க. மீனாம்மா தியா படுத்துக்குங்க. கீதா சிஸ்டர் வைட்டல்ஸ் பாருங்க. வர சொல்றேன் தியா, ஒரே நிமிஷம். இங்க பாருங்க தியா, பயப்படாதீங்க, மூச்சு இழுத்து விடுங்க தியா. டாக்டர் சொல்லிட்டு வருவாங்கன்னு பயப்படாதீங்க. ஐடி பேண்ட் போட்டிங்களா சிஸ்டர்? வாங்க, இந்த சிடிஜி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்தாங்க சிஸ்டர், ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, நாங்கள் சொல்கிறோம். தியா இங்கே பாருங்க, ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணுறதுக்காக சிடிஜி இது ப்ரோப் கனெக்ட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? உங்களுக்கு வலி எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, ஹார்ட் பீட்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்காக இந்த சிடிஜி ப்ரோப் கனெக்ட் பண்ணுறேன். சிஸ்டர் ஆச்சா மேம் கால் பண்ணிடுங்களேன். மேம் குட் மார்னிங் மேம். லேபர் ரூம்லேருந்து பேசுகிறேன் மேம். ஒரு பேஷண்ட் 38 வீக்ஸ் பெயினில் வந்திருக்காங்க, கொஞ்சம் வந்துடுறீங்களா மேம்? குட் மார்னிங் சிஸ்டர். சிடிஜி மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுங்க, நான் வரேன். ஓகே மேம். மேம்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சிஸ்டர். மேம் வந்துட்டு இருக்காங்களா? தியா இங்கே பாருங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது மாத்திரை தைராய்டு மாத்திங்களா தியா? லாஸ்ட்டாக எப்போ பண்ணீங்க? லாஸ்ட் வீக் பண்ணீங்களா? சிஸ்டர் அந்த ஃபைல் வாங்கி பாருங்க. ஹலோ தியா, எப்படி இருக்கீங்க? சர்ஜரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கோமா? ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. சிஸ்டர் சிடிஜி ரிப்போர்ட் சிஸ்டர். சிடிஜி ஆக்டிவாக இருக்குங்க மேம். ஓகே சிஸ்டர். பிபி சிஸ்டர்? பிபி 110/70 மேம். கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்களா மேம்? கண்ட்ராக்ஷன் 10 minutes 3 to 4 கண்ட்ராக்ஷன் 30 seconds டியூரேஷன் இருக்குங்க மேம். இன்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கலாம். க்ளவ் மட்டும் ரெடி பண்ணுங்க சிஸ்டர். ஓகே மேம். எவ்வளோ இருக்குன்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். சரியா சிஸ்டர்? க்ளவ் லெக்ஸை மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோடா. ரிலாக்ஸா இருங்க, வாயை தொடர்ந்து மூச்சு விடுங்க. தியா இடுப்பு கீழே வைங்க, ரிலாக்ஸ்டா இருங்க தியா. மூச்சு இழுத்து விடுங்க, மூச்சு இழுத்து விடுங்க. சிஸ்டர் ஜெல் கொடுங்க. ரிலாக்ஸா இருங்க, தியா டீப் பிரீத் பண்ணுங்க. எஸ், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. சிஸ்டர் 4 சென்டிமீட்டர் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஓகேம்மா. ஒரு 50% மாதிரி இருக்கு சிஸ்டர். ஓகேம்மா. ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேம்மா. ஆன்டிபயோட்டிக் டெஸ்ட் டோஸ் கொடுத்துட்டு போட்டு விட்டுருங்க. பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் லாஸ்ட்ல பண்ணது எப்போ சிஸ்டர்? மேம் லாஸ்ட் வீக் பண்ணியிருக்காங்க மேம். ஹீமோகுளோபின் 12.2 இருக்கு மேம். சீராலஜி நெகட்டிவ் மேம். மேம் பிளட் குரூப் O பாசிட்டிவ் மேம். சிஸ்டர் 1 PRBC ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. அனஸ்தீசியா டீமுக்கும் NICUக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். ஓகேம்மா. பெயின் கில்லர் இப்போ ட்ரமடாலும் ஒரு டைலட்டேஷனுக்காக கொடுத்துடுங்க சிஸ்டர். ஃபெனர்கானும் அட்டெண்டரை மட்டும் கால் பண்ணுங்க, நான் உங்கள்கிட்ட பேசிடுறேன். ஓகேம்மா. மீனம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அங்கே மதுரையில் இருந்து வர சொல்லுங்க. டாக்டர்மா
பார்த்தீங்களா? என் மருமகளை பார்த்தீங்களா? நல்லா இருக்காங்கம்மா. ஓகே. பெயின்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லேபர் தான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமா. கர்ப்பவாய் ஒரு 4 சென்டிமீட்டர் மாதிரி ஓப்பன் ஆயிருக்கு. நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் வர வரையும். பேபி ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்கு. கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இப்போ வலி வர்றதுக்கு இன்னும் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஓகேவா? இன்கேஸ் அவங்க பெயின் ரொம்ப சொன்னா அதை ரிலீவ் பண்றதுக்கும் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். ஒரு எண்டோனாக்சன் சொல்லுவாங்க, கேஸ் மாதிரி இன்ஹேல் பண்ணா பெயின் கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகும். இன்கேஸ் அதுல செட் ஆகலனா கூட எபிடூரல் மாதிரி முதுகுல கூட ஊசி போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? நார்மல் டெலிவரி ஆயிடுமா மேம்? வெயிட் பண்ணுவோமா? இப்போ வரையும் நல்லா தான் இருக்கு. 4 சென்டிமீட்டர் இருக்கு. நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஏதாவதுன்னா உங்களுக்கு உடனே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோமா? நீங்க ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டாம். சிஸ்டர்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க. இன்கேஸ் எதானா போய் பார்த்துக்கலாம். சரி, இப்போ பெயின் கில்லர் ஏதாவது கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன்மா, கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அட்மிஷன் போடணுமா சிஸ்டர்? அட்மிஷன் சிஸ்டர்ஸ் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். இதாங்கம்மா, கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் போயிடுங்க. இதை காமிச்சு அட்மிஷன் போட்டுட்டு வந்துடுங்க. ஃபைல் கொடுப்பாங்க, வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. சிஸ்டர் நான் உள்ள இருக்கலாமா? நீங்கள் இருக்கலாம். நான் கூப்பிடுறேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் கூப்பிடுறேன். சிஸ்டர் குட் மார்னிங் சிஸ்டர். சிஸ்டர் லேபர் ரூம்லேருந்து பேசுகிறேன். ஒரு பேஷண்ட் பெயினில் வந்திருக்காங்க. பிரைமி சிஸ்டர், 38 வீக்ஸு. பீடியாட்ரிஷனுக்கு சொல்லிடுறீங்களா சிஸ்டர்? சிஸ்டர் அட்மிஷன் ஓகே. போட்டாச்சு. ஃபைல் கொடுத்துருங்கம்மா. கட்டுமா சிஸ்டர்? சிஸ்டர் அம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நாங்கள் சொல்கிறோம். கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சிஸ்டர் ப்ளீஸ். நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். நாங்கள் சொல்கிறேன். சொல்லும்போது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உள்ளே வரலாம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. IV fluids RL started. Injection tramadol 50 mg IM given. மீனாமா, இந்த பிளட் வந்து ரிசர்வேஷன் பிளட் பேங்க்ல கொடுத்துட்டு வந்துருங்க மீனாமா. தியா இங்க பாருங்க, ரிலாக்ஸ்டா இருங்க, டீப் பிரீத் பண்ணுங்க. கேஸ் இருக்கு, கேஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா? எண்டோனாக்ஸ்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு, அதை இன்ஹேல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வலி கம்மியா. சரிங்க, கேஸ் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே மீனாமா, நீங்களே இன்ஹேல் பண்ணணும். நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்க. இன்ஹேல் பண்ணுங்க. இன்ஹேல் பண்ணுங்க. வலி குறைஞ்சிருக்கா? குறையுதா? வலி வருவ பேக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்ல, அப்பவே வந்து கேஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். கேஸ் எடுத்துக்கங்க. சிஸ்டர் உள்ள வரலாமா சிஸ்டர்? வாங்க. ஹஸ்பண்ட் மட்டும் உள்ள இருங்க. நீங்க ஹஸ்பண்ட் மட்டும் வாங்க. இங்க வாங்க. இங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இங்க வாங்க. அங்க தலையாண்ட நின்னுக்குங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க, தைரியம் சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஓகே சிஸ்டர். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போதானே ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காங்க. இது ஐசியூமா, எல்லாரும் வரக்கூடாது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. எல்லாமே பெயின் கில்லர் ஏதாவது கொடுத்தீங்களா? பெயின் கில்லர் இப்போதான் சார், இப்போதான் ட்ரமடால் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அதுக்கு தான் அந்த கேஸ் கொடுத்துருக்கோம். அந்த கேஸ் இன்ஹேல் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு வலி கொஞ்சம் கம்மியாகும். தியா கேஸ் எடுத்துக்கோங்க, வலி கம்மியாகும். கேஸ் எடுத்துக்கோங்க. சிஸ்டர் தண்ணி கொடுக்கலாமா மாஸ்டர்? தண்ணி சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிப்பு மாதிரி வேணா கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? சரி சரி, ஓகே ஓகே. உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம், சிப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். டாக்டர் வருஷம் டாக்டர் எப்போ வருவாங்க? டாக்டர் இங்க தான் இருக்காங்க. தியா என்னாச்சு? என்ன பண்ணுது? பிரஷர் பண்ற மாதிரி, ஏதோ புஷிங் மாதிரி இருக்கா? கீழே ஏதோ பிரஷர் தெரியுதா? ரொம்ப பிரஷர். சரி சரி, ஓகே ஓகே. கீதா சிஸ்டர் மேடம் வர சொல்லுங்க. மேம் குட் மார்னிங் மேம், லேபர் ரூம்லேருந்து பேசுகிறேன் மேம். ஓகே சிஸ்டர், ஐ வில் கம் சிஸ்டர். பேஷண்ட் பெயினில் இருக்காங்க, வந்துடுங்க மேம். ஓகே சிஸ்டர். என்னாச்சுடா? புஷிங் சென்ஸ் மாதிரி இருக்கா? ஆமா மேம், கீழே ஏதோ பிரஷர் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம். சிஸ்டர் க்ளவ் மட்டும் கொடுங்க. மேம் என்னால பெயின் தாங்க முடியல மேம். ஆபரேஷன் மாதிரி ஏதாவது பண்ணிக்கலாமா மேம்? ஒன்றும் இல்லைடா, பயப்பட வேண்டாம். சரியா, நான் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன். இப்போ வரையும் ஹார்ட் பீட்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ண வேண்டாம். கேட்டுட்டு தானே இருக்கு உங்களுக்கு? எஸ் மேம். நல்லா டீப் பிரீத் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. லெக்ஸை ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. கால் பண்ணிங்க. சிஸ்டர் நான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆயிருக்கு சிஸ்டர். ஹெட் மட்டும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கு. ஃபோர்சப்ஸ் வேக்யூம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரேயும் ரெடி பண்ணிடுங்க சிஸ்டர். ஓகே மேம். எல்லாம் ரெடியா இருக்கு மேம், எடுத்து வச்சாச்சுங்க மேம். ட்ரே போட்டுக்குவா மேம், ட்ரை பண்ணி தரேன் மேம்.
மேம் நெல் கேத்திட்டு கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? மேம் ட்ரே ரெடி பண்றேன் மேம். ஒரு லோக்கல் கொடுங்க மேம். இது தரேன். ட்ரெயின் வரப்போ புஷ் பண்ணி விடுறா. சிஸ்டர் சலைன் ஊத்துங்க. பெயின் தெரியாம இருக்கிறதுக்காக ரீகேரிங் பண்ண சிஸ்டர். சிஸ்டர் எப்படி சிஸ்டர் கொடுங்க. சிஸ்டர் எப்படி சிஸ்டர் கொடுங்க. சிஸ்டர் ஒரு ஆள் பெரினியல் கேர் வந்துடுங்க. சப்போர்ட் கொடுக்கணும் சிஸ்டர். பெரினியல் சப்போர்ட் ஒரு ஆள் வந்துடுங்க. மேம் பேபி வந்து கொடுத்துட்றேன் மேம். சிஸ்டர் ஹெவி ஃப்ளோ இருக்கு சிஸ்டர். கால் another டாக்டர் ஃபார் ஹெல்ப். மேம் அப்டமன் ஃப்ளாபியா இருக்குங்க மேம். நாட் கான்ட்ராக்டட் மேம். யூட்ரஸ். சிஸ்டர் ஐவி ஃப்ளூயிட் சின்டோ 20 யூனிட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுங்க. சின்டோ 20 யூனிட்ஸ் ஆடன் இன் ஆர்எல். பிபிஹெச் இடம் மேம் ஏட்டோனிக் மாதிரி இருக்கு மேம். நோ கோமார்பிட்ஸ் மேம். 20 யூனிட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். யூட்ரஸ் கொஞ்சம் ஹாபியா இருக்கு மேம். மசாஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம். நான் செக் பண்ணவா? எஸ் மேம். பிளசென்டல் பிட்ஸ் ஏதாவது இருச்சாடா? எதுவும் இல்ல மேம். ஓகே ஓகே. பிளசென்டல் பிட்ஸ் எதுவும் இல்லை. எபிசாட்டமி ஊண்டு நல்லா தான் இருக்கு. ஸோ ஏட்டோனிக் பிபிஹெச் தான். 20 யூனிட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ல கொடுத்துருக்கேன் மேம். இன்னொரு 20 யூனிட்ஸ் கொடுங்க சிஸ்டர். ஓகே. பிபி எவ்வளவு இருக்கு? சின்டோ 20 more units added. மேம் 90/60 இருக்கு மேம் பிபி. சிஸ்டர் நான் இன்னொரு ஐவி லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி டிராஃபிக் கனெக்ட் பண்ணி சிஸ்டர் நான் ஐவி ஸ்டார்ட் பண்றேன். நீங்க வந்து சிஸ்டர் கார்போ ப்ரோஸ் கொடுங்க கீதா சிஸ்டர். சிஸ்டர் இன்னொரு லைன் போட்டுருங்க. இல்ல மேம் நியூ லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் மேம் இது டிராஃபிக் கொடுக்குறேன் மேம். முன்னாடி நார்மல் இப்போ 90/60 மேம். மேம் மெத்தஜின் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன் மேம். சின்டோ மெத்தஜின் ஐஎம் ஷோல்டர் டெலிவரி ஆகும்போது கொடுத்துட்டேன் மேம். க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? ஓகே மேம். சூச்சை தாங்க சிஸ்டர். ரெடி பண்ணுறேன். அம்மா நமக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்திருக்குமா?
Excuse me, ma'am. Baby was stable, ma'am. Ma'am, baby was stable only, ma'am. Diya, congratulations. Girl baby பிறந்திருக்காங்க. ஃபோட்டோ ஏதாவது எடுத்துக்கலாமா? தாராளமாக எடுத்துக்கோங்க. என்ன தாயே வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே, வானம் முடியும் இடம் நீதானே, காற்றைப் போல நீ வந்தாயே, சுவாசமாக. சிஸ்டர் ஒரு 6 hours வார்ட்லேயே இருக்கட்டும். ப்ளீடிங் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுங்க, லேபர் வார்ட்லேருந்து. சரியா? குழந்தைய எப்போ கட்டுவீங்க? மேம் இதான் பாப்பா. பாப்பா பார்த்துட்டீங்களா? என்ன பாப்பா பார்த்துட்டீங்களா? வெயிட் என்ன சிஸ்டர்? வெயிட் வந்துட்டு செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டைமிங் வந்து 1:30. சரி. வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? கரெக்டாக தான் மேம் சொல்கிறோம். ஓகே சிஸ்டர். தியா என்ன குடிக்கிறீங்க? டீ, காஃபி என்ன குடிக்கிறீங்க? டீ. ஓகே சிஸ்டர். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா, க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு சொல்கிறோம். ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க, கூப்பிட்றேம்மா. சிஸ்டர் டயட் கால் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு டீ சொல்லிடுங்க. அப்புறம் தனியாக எந்திரிச்சு போகாதீங்க. ரெஸ்ட் ரூம்க்கெல்லாம் போகும்போது யாரோ கூட ஹெல்ப் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? நீங்கள் வாட்டர்லாம் போட்டு அது சூச்சர் போட்ட இடத்துலலாம் வாஷ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பயம் இல்லை. ஆயின்மெண்ட் கொடுப்போம், அது இங்கே சிஸ்டர்ஸ் இருக்க வரையும் உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க. மார்னிங் நைட்டு டெய்லி பாத்தும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பேபி வந்து இப்போ அவங்க வந்து வெயிட் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொண்டு வருவாங்க ஃபீடிங்க்கு. நான் எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறேன். சரிங்களா? So that's the end of our labor ward scene. So next day, patient is now in the postnatal ward, and we have Dr. Monica as the postnatal doctor, and Sandhya sister as the postnatal ward sister. Hi, Diya, how are you? Good morning. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மேம். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தேங்க்யூ மேம். ஓகே, யூரின் மோஷன்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா? பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, யூரின் நார்மலாக போதா இல்லை கண்ட்ரோல்லாம் இருக்கா யூரின் போகும்போது? இல்லை மேம், எல்லாமே நார்மலாக தான். ஓகே, ப்ளீடிங் எப்படி இருக்கு? மைல்டாக தான் மேம் இருக்குது, நார்மல் தான். கிளாத்ஸ் மாதிரி கட்டி கட்டியாக எதுவும் இருக்கா? 1 பேட் தான் மேம் சொக்கானுச்சு. சரி, ஓகே. ஃபீடிங் எப்படி இருக்கு? பேபி நல்லா லேட்ச் பண்ணுறாங்களா? இல்லை 1 time தான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே மேம். ஓகே, நேற்றுலேருந்து ஒன்ஸ் தான் பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. சரி, ஓகே. ஸோ எவ்ரி 2 hours ஒன்ஸ் நீங்கள் பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணணும். ஓகேயா? இல்லை பேபி டிமாண்ட் பண்ணாலும் ஃபீட் பண்ணணும். ஓகே? ஓகே. நான் ஒன்ஸ் ஊன் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாமா? பெயினாக இருக்காது இல்லை மேம்? பெயின் இல்லாமல் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேயா? எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. சிஸ்டர் ஒரு க்ளவ் மட்டும் தரீங்களா? கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா லெக்ஸ் மட்டும்? ஓகே. ஓகே. ஊன் நல்லா இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ டெய்லியும் வந்து நாங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணணும், ஊன் நல்லா கேர் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். வாஷ் பண்ணாமல் நீங்கள் ஹைஜீனிக்காக மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். ஓகே மேம். அண்ட் ஒரு ஆயின்மெண்ட் தருவோம். ஸோ அதுவும் வந்து டெய்லியும் 3 times அப்ளை பண்ணணும், மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் நைட். ஓகேங்களா? அண்ட் ப்ளீடிங் ஏதாவது இன் பிட்வீனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, கட்டி கட்டியாக ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எப்போனாலும் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வரணும். ஓகே. ஓகே. ஸோ மற்றபடி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்லை மேம், எங்கள் அத்தை தான் டவுட் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. டாக்டர்
ஏம்மா இவ என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம்? என்ன பால் ஊறுற போல நிறைய சாப்பிடணும்னு சொல்றாங்கல்ல எல்லாரும். நார்மல் டயட் அவங்க எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். தண்ணி நிறையா குடிக்கணும், 3 லிட்டர்ஸ் எடுத்துக்கணும் மினிமம், சரிங்களா? அண்ட் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்க மாதிரி, புரத சத்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கணும். அண்ட் மோஷன் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் போகணும். ஸோ அதனால நிறைய ஃபைபர், நார்ச்சத்துள்ள காய்கறிகள் அதெல்லாம் வந்து நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும். தண்ணியும் 3 லிட்டர்ஸ் குடிக்கணும், சரிங்களா? எக், நான்வெஜ் எல்லாமே சாப்பிட்லாம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிட்டாலே வந்து அவங்களுக்கு இந்த பால் நல்லா சுரக்கும். என்ன டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவீங்கம்மா? யூஸ்வலாக 2 டேஸ் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருப்போம். அண்ட் செகண்ட் டே பார்த்துட்டு நல்லா இருக்காங்க, பேபி நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். 1 வீக் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஓபியில் வந்து டாக்டர் பார்க்கணும், சரிங்களா? ஸோ உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் மேம் வந்து நீங்கள் 1 வீக் அப்புறம் வந்து பார்த்துக்கணும். இன்பிட்வீனில் உங்களுக்கு ஏதாவது தலை சுற்றுறது, ப்ளீடிங் அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் உடனே வரணும். ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அயன் கால்சியம் மாத்திரை நாங்கள் கொடுப்போம், சரிங்களா? ஸோ 5 டேஸ்க்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதும் நீங்கள் அயன் கால்சியம் நெக்ஸ்ட் ரிவ்யூ வரும்போது நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணுற வரைக்கும் கால்சியம் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக. ஓகேவா? ஓகே, ரொம்ப நன்றிம்மா. டேக் கேர். தேங்க்யூ மேம். ஹலோ மேம், குட் ஈவினிங் மேம். நான் சந்தியா, என் நேம் தான். நான் உங்களை தான் நான் பார்த்துக்கிற போகிறேன். உங்கள் நேம் தியாவா? ஆமாம் சிஸ்டர். ஐடி பேன் செக் பண்ணிக்கிறவா ஒன்ஸ் மட்டும்? ஓகே, எப்படி இருக்கீங்க? ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு? ப்ளீடிங்னா எப்படி இருக்குது? ப்ளீடிங்லாம் ஓகே. நான் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பிபி எல்லாம் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பிபினா செக் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்களுக்கு வந்து பிபி வந்து 128 இருக்குது. பல்ஸ் ரேட்டாக நார்மலாக இருக்குது. ஓகேவா? இங்கே தான் உங்களை வார்டில் நான் இங்கே தான் பார்த்துக்கிறேன். உங்களை வந்து எதுவாக இருந்தாலும் என்னை கூப்பிடுங்க. நான் உங்களுக்கு ஃபீடிங்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். வந்து சார் ஃபீடிங் நீங்களே வருவீங்களா இல்லை தினமும் ஒரு இது கூப்பிடணும் மாஸ்டர்? இல்லை, நானே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபீட் நான் ஹெல்ப் பண்ணி எப்படி கொடுக்கணும்னு இருந்து சொல்லி கொடுத்து போயிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபீட் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கால் பெல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்களே வந்து உங்களுக்கு பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பேட் வந்து எப்படி 4 hours ஒன் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ளீடிங் எப்படி இருக்குன்னு ஒன்ஸ் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வந்து பீட்டாடின் ஆயின்மெண்ட் மட்டும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு மார்னிங் ஒரு டைம், நைட்டு ஈவினிங் ஒரு டைம் நாங்களே வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உடனே எங்களுக்கு கால் பண்ணால் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஃபீடிங்க்கு மட்டும் ஃபீடிங் எப்படின்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். பாப்பா கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா? உட்காந்துக்கலாம். நார்மலாக இருந்துக்கலாம், சரிங்களா? வாக் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகேவா? பாப்பா வந்து ஹெட்டு வந்து இந்த ஹேண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஐ மீன் எல்போ கிட்ட இருக்கணும். ஹேண்ட் இது வந்து பாப்பாவோட பட்டெக்ஸ் கிட்ட இருக்கணும் ஹேண்ட் வந்து. ஓகேவா? பாம்பு வச்சுக்கோங்க. ஃபீடு கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி போர்ஷன் பாப்பாவோட ஹெட் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெட் ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஈச் ஃபீடும் நீங்கள் சிட்டிங் போர்ஷனில் உட்காந்து தான் கொடுக்கணும், படுத்து கொடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஒரு டைம் எந்திரிச்சு கொடுங்க ஃபீடு. பாப்பா டிமாண்ட் பண்ணுறப்ப கொடுங்க. ஸோ பாப்பா வந்து ரொம்ப நேரமாக பாப்பா ஃபீடே எடுக்கலை அப்படின்னா, பாப்பா ஏன் எடுக்கல, ஒன்று ஓவர் ஆப்னா பண்ணக்கூடாது. ஓவர் ஆப் பண்ணால் பாப்பா தூங்கிட்டே இருக்கும், ரொம்ப வார்மாக இருக்கும். ரொம்ப வார்மாகவும் வைக்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு கிளாத் வச்சு மட்டும் ரேப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? எந்த டவுட் இருந்தாலும் உடனே எனக்கு பெல் பண்ணுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன். பாப்பாக்கு செகண்ட் ஹவர்லி ஃபீட் கொடுக்கணுமா இல்லை வந்து டிமாண்ட் பண்ணும்போது கொடுக்கணுமா? டிமாண்ட் பண்ணும் போதுல கொடுங்க. பாப்பா ரொம்ப அழுகவே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பெல் பண்ணுங்க, நாங்கள் வந்து ஒன்ஸ் பார்க்குறோம். பார்த்துட்டு என்னென்னு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்து. ஓகே சார். ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து 2.5 hours ஒன்ஸ் ஃபீடு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? தேங்க்யூ சார். ஓகே. I hope you all enjoyed it. So basically, the learning point from here is we just wanted to convey to you all that is not a one person's job. Fullave in the எங்களோட team complete obstetrics and gynecology வந்து each and every person is important. Because right from patient வந்து டாக்டர் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குறோம், பட் நர்சஸ் வந்து த்ரூ அவுட் அவங்களோட இருந்து they help them, they tell them all the small doubtsலாம் sometimes they don't ask doctors, but nurses கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, கேட்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி லேபர் வார்டாக இருக்கட்டும், ஆன்டிநேட்டல் வார்ட் அண்ட் ஆல்சோ போஸ்ட் நேட்டல், அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமும் சின்ன விஷயம் சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து நம்மளோட எல்லா மல்டி டிசிப்ளினரி ஸ்டாஃப் எல்லாரும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரைட் ஃப்ரம் ஜிடிஏ மீனாமாலேருந்து ஸ்டாஃப்லேருந்து எல்லாருமே. தட் இஸ் தி only thing we wanted to convey through our act, how important it is for all of us to work together in case of anything that we do, not only emergencies but everything else routine also. It is a total teamwork involvement. So I have a short video to just show you the process of normal delivery. This was just, I wanted to add this on. So obstetric anal sphincter injuries we want to prevent that from happening.
So we usually train our staff on how to deal with normal deliveries. Doctors தவிர பெரினியல் சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்கணும், routine we should have sessions for nurses to teach them how to give support and prevent. So these are the 4 elements of the OAC care bundle, just for you all to know that such a thing exists. And this was the flow chart where கொஞ்சம் doses அது இதெல்லாம் obviously according to டாக்டருக்கு என்ன மைண்டில் வந்ததோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டோம் இப்போ. பட் this is the protocol that is generally worldwide followed for any postpartum hemorrhage. இங்கே நாங்கள் காட்டினது வந்து was a very short scenario because it was out of scope for us to go beyond that. பட் ஒரு postpartum hemorrhageனா என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் step wise, call for help. We wanted to illustrate the fact that if one person is not enough, we need another person for help. அதனால they just did that. And resuscitations, vitals எப்படி பார்க்குறோம், அதே மாதிரி what are the things we do simultaneously. These two go together. It's not only the medication, but number 2 IV line secure பண்ணிட்டோமா, மற்றபடி vitals எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோமா. So every person, first of all, we have to declare the emergency. Each and every person in that room knows what is going on. And then we take the name of that person and say, நீங்கள் இதை பண்ணுங்க, நீங்கள் அதை பண்ணுங்க. Because if you give blind orders, யார் பண்ணுறாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி each person's name we have taken and we said, நீங்கள் வந்து இன்னொரு IV line போடுங்க, நீங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் கனெக்ட் பண்ணுங்க, நீங்கள் பிபி செக் பண்ணுங்க. And then each person when they've done it, they also tell us, okay, நான் இது பண்ணிட்டேன், these are the findings, those are the findings அப்படின்னு they declare. So the team completely communicating throughout with each other to know who is doing what and what is the progress at that stage. And more importantly, what we did not do here is, I feel, communicating with the patient also, that Diya, you're okay, Diya, we are checking this, in the mari irukku bleeding. So we communicate with them throughout and they don't feel panicked when something like this happens. And we keep one of the persons can come out and inform the relatives also that this is going on inside, but we are managing it. And then as soon as we have managed it, somebody comes out and conveys that now everything is fine. And the mari we do. So next slide, video again play agudha. So this is our team. I just wanted to put up a slide putting all our names here. So this is all of us here who have been a part of this act today. Video play பண்ணுங்க. During a vaginal childbirth, the first stage of labor lasts about 12 to 19 hours and starts when your baby settles lower into your pelvis. In response, your cervix begins to efface or become thinner and dilate or widen. During this time, you may feel strong, regular contractions occurring every 5 to 20 minutes, and lower back pain and cramping that doesn't go away. You may see a brownish or reddish mucus discharge, which could be the mucus plug at the opening of your cervix falling out. Your water may break, which can either be a large gush of fluid or a continuous trickle. If you experience any of these symptoms, contact your doctor or midwife to see if you should go to the hospital. At the beginning of stage 2 of labor, which usually lasts from 20 minutes to 2 hours, your cervix is fully dilated to 10 centimeters, and your baby's head has moved beyond the cervical opening into your birth canal. Your doctor or midwife will instruct you to push during your contractions and rest between them. In a normal delivery, your baby's head will rotate to face your back. During active labor, your uterus is divided into an active segment that contracts, pushing the baby downward, and a flexible passive segment that remains relaxed, stretching to provide more room for the baby to pass through. When the top of your baby's head appears, or crowns, your doctor may make a small cut, called an episiotomy, to enlarge the vaginal opening. Then, your doctor or midwife will give you instructions on how to push your baby out. As your baby's head passes through the birth canal, it molds into an elongated shape. An elongated head shape will resolve itself within a few days as the skull bones shift back into place. After your baby's head exits the birth canal, his or her head and shoulders will rotate to help the shoulders pass through the birth canal. Your baby's shoulders are delivered one after the other in order to fit through your pelvis. Once the shoulders emerge, the rest of your baby slides out easily.
After your baby is born, his or her umbilical cord will be cut. In stage 3 of labor, which may last 5 to 30 minutes, mild contractions will help push the placenta out of the uterus. During this stage, you and your baby may begin bonding through skin-to-skin contact and breastfeeding. Thank you. That was just illustrating the natural process of labor. And thank you all for joining us. And I'll hand over the mic to Pata sir. Thank you for the round of applause. Yeah, brilliant show indeed. Best actress goes to whom? Best actress. Best supporting actress. Yeah, I request Dr. Jayashree to please come on stage and say a few words. Good afternoon, everyone. I think it was a lovely moment for me. From the time I got down from the car, every member of the staff recognized me after 5 years. Very, very nostalgic. And when I saw all the names here, I was really, really touched. So thank you, Vidya, for asking me to join this. Congratulations to the entire team. I think they did a lovely job. I started here way back in 1994 when Dr. Ramurthy and Dr. Nithya gave me a consultation space here. And I've reached where I have, thanks to both of them who initiated the whole thing. And then, of course, the staff at Malar, there is something, edume solla mudiyadu. They are vera level. Okay. Extreme, like lovely support all the way through. And I just experienced that as I was walking in today. So thank you very much. It was a great show. When everyone was pushing, I was just a little on a lighter note. The whole labor ward, everybody would shout, push, 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 right from Meenama to Brito to the whole lot of them. And Dr. Prabhakar will be standing outside and he'll say, the way you people are shouting, Andhra Mahila Sabhala delivery avapodhu. Okay. So we don't know how many delivered there because of our pushing, but there you go. I think that was the excellent team, and the other specialities also, we were so happy together here. So it's lovely to be back. Thank you very much, Vidya and Pata, for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am. My first son was delivered by Dr. Geeta Arjun by a cesarean section, and I was at the head end and I was holding the hands of Dr. Selvi. Second child was delivered by Dr. Jayashree here in this very hospital 22 years ago. The only complaint is she was standing outside the OT. Then I said, can I come in? No, you cannot. Then I thought the protocols are different. I don't know why yeah. Nice to have you here, ma'am. My son is 6'4" and healthy. The customary quiz we have at the end of the thing, they just prizes and all that. A microphone to madam to comment as and when required to Dr. Jayashree. Yeah. Can I have some lights off here? Yeah, I'm no expert in OBGYN, but then since I conduct the quiz, the first, see, the request is not for the doctors to answer, but the sisters to do. I mean, if the sisters cannot, then, yeah, please raise your hand, whoever. Yes. What's the treatment? Treatment. You'll not get the prize. Anybody? Who said that? Whom will you give a prize, ma'am, between the two? Yeah. C-section also is going to be very difficult. It's not going to be easy. But I think one comment here, when we were students, A.L. Mudliar was a very big obstetrician. And there was always this thing that they used to add. Our teachers used to tell us that when a hand came out like this, they used to light a lamp and hold it. And the baby will pull the hand back. And then you deliver normally. I don't know whether it's true or false, but that's a story. But I think both the options are not right, because I think you should give a try. If the hand is only a little bit outside, you can reposition and deliver. Little bit outside, don't pull. That's one thing. Don't pull is the temptation is to pull, but don't pull. But once it's out like this, we are in trouble.
Yeah, you have 2 prizes to be given. Yeah, Yes, I please think. collect your prize from Madam. Dr. Jayashree, please. So how many The other person. shoulder dystocia have you seen, sister? நிறைய பார்த்துருக்கீங்களா? யாரும் இல்லையா? Hey, Then I can take it. Okay. yeah, I'll pass it on otherwise if you can't come. Right? Okay, we'll move on to the next question. Yeah, I mean, everybody knows this Mother Teresa. Please raise your hand. What is the name of the organization run by Mother Teresa? Anyone? Yeah? What is the name of the organization run by her? Anyone? I'm surprised. Take a chance. A guess. Anyone? Sisters of Charity. Who said that? Is Missionaries of Charity. Anyway, I think because since nobody attempted, I think he'll get a prize. It's Charity came in, it's Missionaries. Yeah, please take a prize from Dr. Jayashree. Pass it on. Can you pass it on? Congrats. Yeah, it is Missionaries of Charity, not Sisters of Charity. But then I think there's a near guess. No, who should get the prize? That girl. Okay, now you should tell the treatment. No treatment, no prize. LSCS. Ma'am, you agree with that? Yes, if you have the time. Yeah, I think that's the correct answer. Again, here I am reminded of one cord prolapse we had. Right. 2 different buildings. We had a cord prolapse. Dr. Enmuri was with me. Literally, with the hand in the vagina, we shifted the patient on the bed from one building to another. She was there in the theatre, scrubbed and ready. So we actually saved her. You were there. That was an experience. Yeah, please come. Take a. I think there's a good answer indeed. Very good. But then cord prolapse is an emergency. More than an emergency. Absolute emergency, right? Yeah. Then I'll move on. Yeah. Anybody? Yeah. But that is not the question. What is the shape of the building? Yeah. What is the shape of this building? Anyone? Anyone? Shape of the building. Very easy. Come on, guess. Yeah. Yes? Ship? No. Hey, yeah, ship. Yeah? Almost Anyone? close. Abdomen. Who said pelvis? Please come. Yeah, ma'am, you can say a word or two about it. I think that building is now torn down. A huge monstrosity of a building has come up. But it was a lovely building when we were postgraduates. And if I'm not mistaken, I mean, we've never seen it from top, nor have I seen a drone picture of it. But it's a picture of pelvis with a uterus inside. And many years, open corridors, you never get any smell. I think lovely place, lovely building, but we miss it now. Thank you. Well done. Congratulations. The shape of a pelvis. Yeah. No. Don't answer. Please raise your hand. First person who raises his hand will get the chance to speak. Yeah. Anita? What is it? ECT. Abdin enna? How to pull? Computer tomography. Yeah. It's cardiotocography, not computer. Yeah. The mother-in-law will get the prize. And thank you so much for the sweets. You heard the good noise of the cardiotocography there, and this is what how a baby is monitored. Okay, again, sisters, no, don't say. If you not get a prize, if you all together shout, raise your hand. Yes. Placenta previa. What is the treatment? Yeah. Who supported you with that answer? Ma'am, you agree with the treatment? Yes, certainly, but half the price only for him.
I think you share the prize, please. Yeah, please. Pass it on. I think you'll have to pass it on. Now, do all placenta previa require cesarean? Yeah, have a look at the picture. Ma'am? It's a complete placenta previa what you've shown. Yeah. So certainly it's a cesarean, but by definition it is anything within the range of the os. So if it is only what we used to call a grade 1, then the head goes beyond it. Right. So all placenta previa need not go for a section. No, I was told that you're not supposed to do a per vaginal examination. You have to be careful because you can provoke bleeding. Bleeding, right. Thank you so much. Yeah, well done. Okay, now I'll go to the simplest, only a sister should answer, but the answer should be detailed. Yeah, raise your hand, please. What is the full name? Catch. Ah? இல்ல அது சரி இல்ல பேர் என்ன பேர் சொல்லணும் பேர் என்ன? பேர் சொல்லணும் Who said Pinard? Who said that? Yeah, come. Good, very That's good, the right very good, answer. very good. How many of you have seen it? Okay. Correct answer. That's Pinard's stethoscope or Pinard's stethoscope. Well done. But is it still being used in the... No more yet. Yeah. Okay. Raise your hand, please. Yeah. Madam, just made... Who said that? என்னது ஃபுல் ஃபார்ம் ஃபுல் பேர் சொல்லு. எந்திரிங்க. Anybody? Who? Yes, say. She said A.L. Budhar, you said Budhliar. Too much here. Anybody? No. Anybody else? He'll turn in his grave. Ma'am should talk about him. Yeah, I think I have never had the good fortune of seeing him. It's A.L. Madliar, Arcot Lakshman Madliar. He was one of four twins, and the other twin was Arcot Ramsamy Madliar. The very famous twins at that time. Romba unique about him is 5 times consecutively he's been the Vice Chancellor of Madras University, which is a world record. And unfortunately, our medical university did not get named after him. It's always but great obstetrician those days, not of normal deliveries. He's written a book called A.L. Madliar's Textbook of Obstetrics, which even today is a Bible for all of us. It's something I still have on my shelf. It's a lovely thing, but I've not met him, as I said, but his son, Dr. Venugopal, was a very famous urologist, and I think the legacy continues. I requested Manoharan to give a prize to madam. She knew all the answers, madam. Thank you. Next question. Madam says no, it's not copper tea. Is it copper in color in the first place? Okay, how do you spell it? M-A-R-E la Marina Beach da. Come. Correct spelling. Yeah, first of all, I think we clap to her for act. You just delivered, no? So you need to know. Hey, what is it used for? Yeah, Can contraception. also be used as contraceptive, but that is not the common use. Primarily, it was introduced as a contraceptive. Oh, really? But it's very expensive contraceptive. Now it's come down, prices come down. Mainly for bleeding. Yeah. But it was introduced as a contraceptive. Well done. It's called M-I-R-E-N-A, Marina. I will go to the last question of the day. Okay, this is a difficult question, but you can take a guess. Whoever gets the right number will get the prize. 30. 8. 12.
Who said 10? Come. That's the correct answer. Thank you all so much. Thanks. Dr. Girija has done a wonderful job of, and we are very privileged to have Dr. Pleasure is Jayashree mine. here. Pleasure is entirely mine. Thank you. We'll meet again next week with another episode. Thank you so much.